शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भूमिश्चन्दसामृषभूविश्वरूपः छन्दोभ्योद्यमदात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय आवहं देवि गन्धारा कुर्वाणाचीरमात्मनः वासागुंसिमगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह ॐ शाम्बशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सारि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तन्द्वा भगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे दिवगाकुन्दैमृजे स्वाहा यथा प्रवदायन्ति यथा मासा अहर्जनम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दादरायन्तु सर्वदा स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमावाहि प्रमावध्यस्व ॐ शान्ति 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 ॐ अहं कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्ववेत्रो वाजनीवः सुमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधामुदोक्षितः इति त्रिशृङ्गोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाक्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आविराविर्महेदि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन पुरत्र सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु मां
नवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामद्देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणां विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति बुद्धिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति। അപ്പോൾ ഈ അക്ഷരത്തിൻ്റെ പ്രശാസനത്താലാണ് ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത്, ഈ ലോകം കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചലിക്കുന്നു. ഒന്നും ഈ അക്ഷരം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നു. ഈ അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാം നിലനിൽക്കുകയും എല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ വിവർത്തമാണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ ആ വിവർത്തമായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ പ്രശാസിതാവായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പോൾ ആ കൺട്രോളില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. അതായത് ഇതൊരു തന്നിഷ്ടം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു നമ്മുടെ യുക്തിവാദികളൊക്കെ പറയും പോലെ ഇതൊരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളറുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു, മഴ പെയ്യുന്നു. അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വേറൊരു കൺട്രോളറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് യുക്തിവാദികളുടെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചം ചലിക്കത്തില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ, ഓരോരോ വസ്തുതകൾ സംഭവിക്കണമെങ്കിലും ഒരു പ്രശാസിതാവിൻ്റെ ശക്തമായ ശാസനത്തിൽ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. തഥാ പ്രാച്യ പ്രാഗഞ്ചനാഹ പൂർവദിക് മനാനദ്യഃ സ്യന്തന്തെ സ്രവന്തി ശ്വതേഭ്യോ ഹിമവാദാദിഭ്യഃ പർവ്വതേഭ്യോ ഗിരിഭ്യോ ഗംഗാദ്യാ നദ്യാ താശ്ച യഥാ പ്രവർത്തിതാ ഏവ നിയതാ പ്രവർത്തന്തെ. ഗംഗാനദി മുതലായ മറ്റു നദികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിയതങ്ങളായ ദിക്കുകളിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ എത്ര വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഗംഗയിലും ബ്രഹ്മപുത്രയിലും ഒക്കെ. അതൊക്കെ കരയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ മാറി ഒഴുകുന്നില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ നിയതങ്ങളായ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ തന്നെ ഒഴുകുകയും
ആ ദിക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് കിഴക്കോട്ട് തന്നെ ഒഴുകുന്നു, പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തന്നെ ഒഴുകുന്നു. അതെല്ലാം ആ നിയതമായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സാമർഥ്യമുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഗംഗയ്ക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലോട്ട് ഒഴുകി, ഇനി കുറച്ച് നാൾ ബോംബെ വഴി അറേബ്യൻ സമുദ്രത്തിലോട്ട് ഒഴുകാമെന്ന് ഗംഗ വിചാരിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. നിയതങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നിയതങ്ങളായിരിക്കുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. തഥാപി പ്രവർത്തിതും ഉത്സഹന്ത്യ തദേതല്ലിംഗം പ്രശാസ്തു പ്രതീക്ഷ്യോ അന്യാ പ്രതീക്ഷിം ദിശമഞ്ജന്തി സിന്ധുവാദ്യ നദ്യ അന്യാംശയാം യാം ദിശമനുപ്രവൃത്ത താം താം വ്യഭിചരന്തി ദക്ഷലിംഗം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ സിന്ധു മുതലായ നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകി ഈ പാകിസ്ഥാൻ സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴുകി അറേബ്യൻ സമുദ്രത്തിൽ വീഴും. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ കുറെ നദികളില്ലേ, എല്ലാം ഇപ്പുറത്തോട്ടല്ലേ ഒഴുകുന്നു, തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാം ഇവിടുത്തെ പടിഞ്ഞാറ് അറേബ്യൻ കടലിൽ ഒഴുകുന്നു. ഈ അപ്പുറത്തുള്ള നദികൾ ഒഴുകി ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ നിയതങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഓരോ ചെറിയ കൈവഴികൾ പോലും നിയതങ്ങളായ വഴികളിൽ കൂടി, ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു തോടുകളില്ലേ, അതുപോലും അതിൻ്റെ നിയതങ്ങളായിരിക്കുന്ന വഴികളിൽ കൂടെ അല്ലേ ഒഴുകുന്നു, മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ വ്യഭിചരന്തി, അവയുടെ ആ വഴികളൊന്നും അത് മാറുന്നില്ല, ആ രീതികളും അത് മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളും നദികളും ഒക്കെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എങ്ങനെയാണോ പണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ അപ്പൂപ്പൻ്റെയും വലിയപ്പൂപ്പൻ്റെയും കാലത്ത് നദികൾ പമ്പ എങ്ങനെ ഒഴുകിയോ അതുപോലെ തന്നെ പമ്പ ഇപ്പോഴും ഒഴുകും. പമ്പയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴുകി തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നദികൾക്ക് ശക്തിയും സാമർഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിലൊന്നും അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ രീതികളെ എല്ലാം വ്യഭിചരന്തി മാറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഈ പ്രശാസിതാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കിംച ദദതോ ഹിരണ്യാദീൻ പ്രയശ്ചത ആത്മപീഡാം കുർവതോ പ്രമാണജ്ഞാപി മനുഷ്യ പ്രശംസന്തി തത്രേച്ച ദീയതേ ഏജ ദദതി ഏജ പ്രതിഗൃഹണന്തി തേഷാമിഹൈവ സമാഗതോ വിലയസ്വാന്വേക്ഷോ ദൃശ്യതേ. അപ്പോൾ പലരും സ്വർണ്ണാദികളെയൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുന്നു, വിലപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം തന്നെ ഏതോ കോടീശ്വരൻ കല്യാണത്തിന് 10,000 കോടി രൂപ ദാനധർമാദികൾക്കായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു. അതുപോലെ പല ആളുകളും ഈ സ്വർണ്ണാദികൾ അന്നവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അവര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? അവർക്കറിയാം ഈ ദാനത്തിന് ഇതിന് തിരിച്ചൊരു ഫലമുണ്ട്, ഒരു പുണ്യഫലമുണ്ട്. ആ പുണ്യഫലം ദാതാവിനാണ് കിട്ടുന്നത്, മാറിപ്പോകുന്നില്ല. മാസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സർവന്റിന് അത് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുമോ? കാരണം മാറിപ്പോകുന്നില്ല, ഒരേ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ. ആ കൊടുക്കുന്ന ആളിനാണ് ആ പുണ്യം വന്നു ചേരുന്നത്. ദാതാവിൻ്റെ ദാനത്തിന്റെ ഫലം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ദാതാവിന്. അപ്പൊ അത് ഈ ലോകത്ത് ദൃഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ദാനധർമാദികൾ ചെയ്യുന്നത്, തുടർന്നും ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ
അതിൻ്റെ പുണ്യഫലം അവർക്ക് വന്നു ചേരുന്നതാണ്. ദാനം ചെയ്ത ആരും മുടിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ദാനഫലത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അവരുടെ പുണ്യം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഈ ദാനഫലവും ദാതാവുമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട്. അപൂർവം ഇത് ചേത്. അപ്പോൾ പൂർവപക്ഷി ചോദിക്കുന്നു, അത് അപൂർവമായി കൂടെ? അപൂർവം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ്, പ്രത്യേകിച്ചൊരു ദാതാവൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഒരു കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫലം, ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ എഫക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അപൂർവം കൊണ്ട് ഫലം കിട്ടിയതായിക്കൂടെ? അപ്പം അപൂർവമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ദാതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈശ്വരനെ കൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറേ ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടൊരു ഫലം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അപൂർവം കൽപ്പിച്ചാൽ പോരെ? ഈശ്വരന് ഇതിന് ഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശാസിതാവ് ഇതിന് ഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. തത്സദ്ഭാവേ പ്രമാണ്യ അനുഭവത്തെ പറയുന്നു, അത് ശരിയല്ല. തദ്ഭാവേ പ്രമാണം അനുഭവത്തെ, അങ്ങനെ ഒരു അപൂർവം എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രമാണവും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണല്ലോ കാര്യങ്ങളെ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശ്രുതിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. ശാസ്ത്രയോനിത്വ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യോനി ബ്രഹ്മമാണ്. ഈ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യോനി ബ്രഹ്മമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രഹ്മാന്വേഷണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടല്ല. നമ്മുടെ സുബുദ്ധി, എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രുതി പഠിച്ച് ബ്രഹ്മത്തെ അന്വേഷിച്ചോളൂ, ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ധ്യാനിച്ച് ബ്രഹ്മത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. അപ്പം അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം ഇത് ശ്രുതിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച്, ശ്രുതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനെ അന്വേഷിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ശ്രുതിയിലെങ്ങും ഇങ്ങനെ അപൂർവം എന്നൊരു സാധനത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതല്ലാതെ കൽപ്പിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ അപൂർവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രുതിയും ശ്രുതിയും ഒന്നും അംഗീകരിച്ച ഒരു സാധനമല്ല. അവരുടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രശാസസ്തുരപി ചേത്, ഈ കൺട്രോളറിനും പ്രമാണമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? ഈശ്വരനുണ്ടെന്നുള്ളതിന് എന്താ തെളിവ്? ഈശ്വരനുണ്ടെന്നുള്ളതിന് എന്താണ് പ്രമാണം? അപൂർവം ഇല്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ ഇല്ല എന്നെടുത്തൂടെ? ഇതിന് ഈശ്വരനെ മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയും അപൂർവം ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഗമ താത്പര്യസ്യ സിദ്ധത്വ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം ആഗമ താത്പര്യം സിദ്ധമാണ്. അപ്പൊ ആഗമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രുതികൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ. ആഗമത്തിന്റെ താത്പര്യം സിദ്ധമാണ്. ആഗമത്തിന്റെ താത്പര്യം എന്താണ്? തത്വസമന്വയാ. എല്ലാ ആഗമങ്ങളും ഏകമായിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു? മോക്ഷം എന്തിൽ കൂടെയാണ്? ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെയാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോക്ഷം പല മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ പേര് കർമ്മം ചെയ്യട്ടെ, കുറെ പേര് യോഗം ചെയ്യട്ടെ, കുറെ പേര് ധ്യാനം ചെയ്യട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപാസനകളെ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ആ മാർഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ മോക്ഷം കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ തത്വസമന്വയാത് എന്ന സൂത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം ഏകമായിട്ട് ഈ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, കാരണം കയറിലെ പാമ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല വളയുന്ന വടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വളയുന്ന വടിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഉപായങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ഈ കയറിലെ പാമ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായി ഈ വടി നന്നായിട്ട് വളയണം. വളരെ റിജിഡായിട്ടിരിക്കുന്ന വടി കൊണ്ട് പാമ്പിനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പിന്റെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അടി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അത് പാമ്പിനെ അടിക്കാൻ പറ്റിയ കമ്പല്ല. കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്, കയറിലെ പാമ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായി നല്ല കമ്പ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് ഉപായങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ആത്മജ്ഞാനം നേടിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഉപായങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ കയറിൽ കാണുന്ന പാമ്പ് വിവർത്തമാണ്, അതില്ല, അതിന്റെ വെറുതെ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കയറിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൃഷ്ടി നമുക്കുണ്ടാവുമ്പോൾ പാമ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ പാമ്പില്ലാതായി. അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞാനമാർഗം. അപ്പൊ അതാണ് മാർഗമെന്ന് തത്വസമന്വയ എല്ലാ ഉപനിഷത്തും, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നല്ല, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും, എല്ലാ വേദാന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളും, എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഇത് തന്നെയാണ് മാർഗമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അവിടെ ഒരു തർക്കത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? ആഗമ താത്പര്യ സിദ്ധത്വം. ആഗമത്തിന്റെ താല്പര്യം ഇതാണ്, നിങ്ങളെ അറിവുണ്ടാവുക, ബ്രഹ്മമാണ് സത്യമെന്നും നിങ്ങൾ ആ ബ്രഹ്മമാണെന്നും. എനിക്ക് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ അന്യനായിട്ട് നിന്ന് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഞാനും ബ്രഹ്മവും അന്യവസ്തുക്കളായിപ്പോയില്ലേ? അപ്പോ ഞാൻ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായ ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിലല്ലേ എനിക്ക് മാറി നിന്ന് ബ്രഹ്മത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ വേദാന്തത്തിൽ, ആഗമത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആഗമത്തില് ഈ ജീവ ബ്രഹ്മ ഭേദമില്ല. ജീവനെന്നും ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വെറും കാൽപ്പനികമായിരിക്കുന്ന വെറും തോന്നലാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ആഗമത്തിന്റെ താല്പര്യം. അവോചാമഹ്യ ആഗമസ്യ വസ്തുപരത്വം കിഞ്ചന്യാത് അപൂർവകൽപ്പനായാം അർത്ഥാപത്തേ ക്ഷയോ അന്യഥൈവോ വപത്തേ സേവാബലസ്യ സേവോൽ പ്രാപ്തി ദർശനാത്. അപ്പോ അപൂർവ കൽപ്പനയെ നമ്മൾ ചെയ്താല് ഒരു ഫലം ഉണ്ടാക്കി, ഇനി ആ ഫലം ഇല്ലാതാവാനായിട്ട് വേറൊരു ഫലം ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ അനാവസ്ഥാദോഷം പോലെ ഒന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് മറ്റൊന്ന്. ബ്രഹ്മത്തെ കാണാൻ വേറൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കാണാൻ മൂന്നാമതൊരാളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അയാളെ കാണാൻ ഒരു നാലാമത്തെ ഒരാളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനേകം ദൃഷ്ടാക്കളുണ്ടെന്ന് വരും. അങ്ങനെ അനേകം ദൃഷ്ടാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അനവസ്ഥാദോഷം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നാണ്യദോസ്തി ദൃഷ്ട, പല ദൃഷ്ടാക്കളും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അപൂർവത്തിന്റെ കൽപ്പന നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. സേവായാശ്ച ക്രിയത്വാത് തത് സാമാന്യാശ്ച യാഗദാന ഹോമാദീനാം
ഈശ്വരാദേ ഫലപ്രാപ്തി രൂപപദ്യതേ. ദൃഷ്ടക്രിയാധർമ്മ സാമർഥ്യം അപരിത്യജ്യൈവ ഫലപ്രാപ്തി കൽപ്പനോപപത്തൗ ദുഷ്ടക്രിയാ കർമ്മസാമർഥ്യ പരിത്യാഗോ നന്യായു. അപ്പോ നമുക്ക് കാണാം, പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് എന്ത് കാണാം? യാഗദാന ഹോമ ഫലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അതിനൊരു ഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ഒരാൾ യാഗം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളൊരു കർമ്മം ചെയ്തു, പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അതിനൊരു ഫലം കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഫലദാതാവായിട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രത്യക്ഷമായ അനുഭവമാണ്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഈ യാഗഹോമാദികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൽ നിന്നൊരു ഫലം കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇട്ടപ്പോൾ അതിനൊരു ഫലം കിട്ടി. ഇപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവർ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഉപാസനയെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ഫലത്തെ കിട്ടുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും അതിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന് ഫലം കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ഈശ്വരനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. കൽപ്പനാദിക്യാശ്ച ഈശ്വര കൽപ്യോ അപൂർവോ വാ തത്ര ക്രിയാശ്ച സ്വഭാവസേവ്യാത് ഫലപ്രാപ്തി ദൃഷ്ട്വാ നത്വാ പൂർവാത്. അപ്പോ ഈ അപൂർവ കൽപ്പനയ്ക്ക് കൽപ്പനാധിക്യം എന്നൊരു ദോഷമുണ്ട്. ഒരു കൽപ്പനയാണ്. പക്ഷെ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളതൊരു കൽപ്പനയല്ലല്ലോ. ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളതൊരു ഉള്ള വസ്തു, ഒരു പ്രശാസിതാവ്. അക്ഷരം എന്നുള്ളതൊരു നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അക്ഷരം എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട്, അത് കൽപ്പനയുടെ ഫലമല്ല. അപ്പോ അപൂർവം എന്നുള്ളത് കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അപൂർവത്തെ നമുക്ക് ഫലം തരാനായിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ആ കർമ്മത്തിന് ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ അപൂർവമാണ് നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. നചാപൂർവം ദൃഷ്ടം തത്രാപൂർവം അദൃഷ്ടം കൽപ്പയിതവ്യം തസ്യ ച ഫലദാതൃത്വേ സാമർഥ്യേ ച സതി ദാനം ച അഭ്യധികമിതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അദൃഷ്ടത്തിന് ഫലദാന സാമർഥ്യം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫലദാന സാമർഥ്യം ഒരു കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേതനമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനല്ലാതെ ചേതനമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ കൂടെ സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരും. ബ്രഹ്മം ചേതനമായിരിക്കുന്നു, ആ ചേതനത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു അപൂർവമുണ്ട്. ആ അപൂർവം കൽപ്പിച്ച് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെ നൽകുന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. വേണ്ട കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇഹതു ഈശ്വരസ്യ സേവസ്യ സദ്ഭാവമാത്രം കൽപ്യം നതു ഫലദാന സാമർഥ്യം ദാതൃത്വം ച. അപ്പോ ഇവിടെ ഈശ്വരന് സത്തയുണ്ടല്ലോ. ഈശ്വരന്റെ സത്തയില് ഈ വേദാന്തം പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഈശ്വരൻ എന്നൊരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? സംശയത്തിന്റെ ആവശ്യം ഈ വേദാന്ത പഠനം ചെയ്യുന്നവർക്കില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സത്തയുണ്ട്. ആ സത്തയുടെ അത് എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ആ സത്ത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്
വേദാന്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ഇപ്പോൾ മറ്റേ ചിലപ്പോൾ ചില ബൗദ്ധ ദർശികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സത്വം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ സംശയിച്ചെന്നിരിക്കാം. ബൗദ്ധ ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടമായൊരു കുഴപ്പം അതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സത്ത ഉണ്ട്, ആ സത്ത നീയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല. അവര് പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാത്തതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ ശൂന്യം പറയുന്നില്ല, പറയാതെ പറയുക. ഒരു സട്ടിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരു സത്ത ഉണ്ട്, ആ സത്തയ്ക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ട്, ഉള്ള വസ്തുവാണ്. ആ വസ്തുവിൻ്റെ അസ്തിത്വം നീ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് വേദാന്ത ശാസ്ത്രം. ബൗദ്ധ ദർശനത്തിൽ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു സത്യമുണ്ട്, ഒരു ഉണ്മ ഇവിടെയുണ്ട്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആധാരമായിട്ടൊരു ഉണ്മയുണ്ട്, ആ ഉണ്മ നീയാണെന്ന രീതിയിൽ അവർ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അവരും ഈ ബോധിസത്വന്റെ അനേക ജന്മങ്ങളെയും കർമ്മഫലങ്ങളെയും അവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരും പലതരത്തിലുള്ള ഉപാസനകളെയൊക്കെ ബൗദ്ധന്മാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തഥാച യജമാനം ദേവാ ഈശ്വര സന്തു ജീവനാർത്ഥേ അനുഗതാഹ ചരു പുരോടാശാദ്യുപജീവന പ്രയോജനേന അന്യഥാപി ജീവിതമുത്സഹന്ത കൃപണാം ദീന വൃത്തിമാശ്രിത്യ സ്ഥിതാഹ. അപ്പോൾ ഈ ദേവന്മാരും സാധാരണ നമ്മൾ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഉപാസിക്കില്ലേ, ദേവന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? നിങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരെ പ്രീതരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ഫലങ്ങളെ നൽകും. അപ്പം അങ്ങനെ പരസ്പരം നിങ്ങൾ സഹായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടകാമങ്ങളെ നിങ്ങൾ നേടുന്നു. അപ്പം അതാണ് ദേവന്മാരുടെയും മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പോൾ അവർക്ക് പല രീതിയിൽ അല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ ഫുഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട്. ദേവന്മാർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഫുഡുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഇരിപ്പിടമുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അവർക്കുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ഈ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫലങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അർഘ്യങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഉപചാരങ്ങളെയും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരാശ്രയിക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ലേ, ചില ആൾക്കാർ വളരെ വീട്ടിൽ വലിയ പണക്കാരായിരിക്കും, എങ്കിലും ഈ കിട്ടുന്ന ദക്ഷിണയെ കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്നത്. വലിയ സമ്പന്നന്മാരായിട്ടും കിട്ടുന്ന ഈ മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ കിട്ടുന്ന ദക്ഷിണയും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കിമ്പളങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ ഉള്ള ധനത്തെ അവർ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ദേവന്മാരും അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ അർഘ്യവാദ്യാദികളെ അവര് ആശ്രയിച്ച് അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം അതും ആരാൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഈശ്വരൻ തന്നെ അത് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവര് ജീവിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പ്രസന്നരാവട്ടെ എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഈശ്വരൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. തച്ച പ്രശാസ്തു പ്രശാസനാസ്യാത് തഥാ പിതരോപി തദർത്ഥം ദർവീഹോമം അന്വായത്ത അനുഗത്വ ഇത്യർത്ഥ സമാനം സമമന്യ. അതുപോലെ തന്നെ പിതൃക്കളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദർവീഹോമങ്ങളെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഈ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പിതൃകർമ്മം
നമ്മൾ എന്തിനു ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയം എൻ്റെ പലരും ചോദിക്കും. പിതൃക്കളെ മരിച്ചു പോയല്ലോ. ചില മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പിതൃക്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ജന്മം കിട്ടും. മരിച്ചവരിപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡൊന്നും ഇല്ല. എപ്പോഴാണോ മരിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ശരീരമാണോ ആ ശരീരം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അവരെയൊന്നും ഈ ക്യൂവിലൊന്നും നിർത്തുന്നില്ല. ചില സെമറ്റിക് മതത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അവരൊക്കെ ഒരു ദീർഘകാലം വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവസാനം അവർക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്നത്. മരിക്കുന്നവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പിതൃകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അവർക്ക് എന്തായാലും അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. മരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ജന്മം കിട്ടി. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പിതൃകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? പറയുന്നത് ദർവീ ഹോമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പിതൃക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും മാത്രമായിരിക്കണം എന്നല്ല. പിതൃക്കൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ് ഓഫ് ദേവാസം, ഒരു പ്രത്യേക ദേവന്മാരെ പോലെ തന്നെയുള്ള കുറേ എക്സോൾട്ടഡ് ആൾക്കാരാണ് പിതൃക്കൾ. അപ്പോൾ അവര് നിങ്ങൾ ഈ ദേവന്മാർക്ക് പൂജ അർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ നിങ്ങൾ അമാവാസികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രാദ്ധത്തിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജകളെല്ലാം ഇവർക്ക് കിട്ടും, ഈ പിതൃക്കൾക്ക് കിട്ടും. ഈ പിതൃക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പനാവണമെന്നില്ല. ഈ പിതൃക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിതൃക്കൾ. ആ പിതൃദേവന്മാർക്ക് ഈ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൂജ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അതിന് തിരിച്ചവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അവര് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ, ചില ജ്യോത്സ്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ, കുട്ടികളുണ്ടായില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിതൃക്കൾ തൃപ്തരല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പിതൃക്കൾക്ക് തൃപ്തി വരുത്താൻ വേണ്ടി പൂജകളെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിതൃക്കളെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, പിതൃതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൂജകൾ കൊണ്ട് അവര് സംപ്രസന്നരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിന് അഭീഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളെ തിരിച്ചു തരുന്നു. അപ്പൊ അതും അവരെങ്ങനെയാണ്? അനുഗത ഇത്യർത്ഥ. അവര് ഈ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പൂജാ വിധികളെ, ഈ പൂജാ ഉപഹാരങ്ങളെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃപണന്മാരായിട്ട് അവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളൊരു സാധനം കൊടുക്കുന്നു, അവരത് വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു, അതിനൊരു ഫലം തരുന്നു. അപ്പൊ അവരും ഈ ഒരു നിയമത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിതൃപൂജകൾ ചെയ്യാം, ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ഇതാണ്. എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്താൽ തിരിച്ചയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് സഹായം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. എനിക്കൊരാള് വെളിയിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സഹായം ചെയ്തു. അപ്പം അദ്ദേഹം തിരിച്ചുകൂടെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് നാട് കാണിക്കണമെന്ന് നമുക്കും തോന്നുന്നില്ലേ? കാരണം നമുക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്കും ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പിതൃക്കൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്കൊരു അമാവാസിക്കാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രാദ്ധത്തിനാവട്ടെ നമുക്ക് കുറേ ആഹാരമൊക്കെ തന്നു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോകാം എന്ന് പരസ്പരം. ഇതെല്ലാം കാമികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ്, ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കാണ്. ഈ കാമമില്ലാത്തവർക്കും ഈ ലോകത്തെ തീരെ പരിത്യജിച്ചവർക്ക് ഇതൊന്നും
ബാധകമില്ല. എനിക്ക് ഈ ലോകത്തൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാ കാമനകളും ഞാൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞു, ഒന്നും ഇനി നേടാനില്ല, നേടേണ്ടതെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വിചാരമുള്ളവർക്ക് ഈ ഈ ഏത് അത് ആർക്കാണോ ആ നില എത്തിയത്, ആ ജ്ഞാന നില, എനിക്കിനി ഈ ലോകത്തൊന്നും ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ല, ഒന്നും കിട്ടാനില്ല, എല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. ആ ഭാവത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരു കർമ്മത്തിനും അവർക്ക് അധികാരമില്ല. അല്ലാതെ ഈ ലോക കാര്യങ്ങളിൽ കാമികളായിട്ടും ലോകത്ത് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നും നല്ല ഫലങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പിന്തുടരാം. ഇതശ്ചാസ്തി തദക്ഷരം യസ്മാത് തദജ്ഞാനേ നിയത സംസാരോപപത്തി. അപ്പോ ഇതശ്ചാസ്തി തദക്ഷരം, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള വസ്തുവാണ്. ഈ അക്ഷരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നം തീർന്നു. അക്ഷരം ഉള്ളതാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ അറിയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാത്തതാണെന്നും കൂടെ അറിയല്ലേ. അക്ഷരത്തിനാണ് അസ്തിത്വം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അക്ഷരത്തിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അസ്തിത്വം ഇല്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ അജ്ഞാനം നിവർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ സംസാരാദി ശരീരാദികളിൽ ഇതുള്ളതാണെന്ന്, ഇത് ഞാനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഈ ശരീരാദികൾ ഞാനല്ല, അതിനറിയാനുള്ള കഴിവില്ല, അത് ജഡമാണ്, അതിനറിവില്ല, അറിയുന്ന വസ്തു ആത്മവസ്തുവാണ്, അത് ഞാനാണ്, അതിന് ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടും? ശരീരാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടും. ഈ ശരീരം ഇരുന്നാലെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാലെന്ന്. ശരീരം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്, ശരീരം പലരും ചോദിക്കുന്നത് ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ശരീരം ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നേടാനില്ല. ഈ ശരീരത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ഭോഗവും എനിക്ക് നേടാനില്ല. ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള അറിവ് ആർക്കാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അയാളുടെ അജ്ഞാനം നശിപ്പിക്കും. കാരണം ഈ ശരീരം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും തരുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുതിയ അനുഭവമോ പുതിയ സുഖമോ ഒന്നും എനിക്ക് തരുന്നില്ല. കാരണം അറിവായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഈ ശരീരത്തിന്റെ യാതൊരു വിധമായ അപേക്ഷയും ഇല്ല. ശരീരത്തെ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിനും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. കാരണം അറിവായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ദൃഢമായിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. അപ്പൊ അത് ആർക്കാണോ മനസ്സിലാകുന്നത്, ഭവിതവ്യം തു തേന യത് വിജ്ഞാനാ തത് വിച്ഛേദ്യോ ന്യായോപപത്തേ. അപ്പോൾ ആർക്കാണോ ഈ അറിവുണ്ടാവുന്നത്, യത് വിജ്ഞാനാ തത് വിച്ഛേദോ, ഈ അറിവ് കൊണ്ട് ഈ അജ്ഞാനത്തിന്റെ വിച്ഛേദനം ഉണ്ടാവും. ഈ അറിവില്ലായ്മ നശിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉള്ളതാണെന്ന്, ഈ ശരീരാദികളിൽ ഉണ്ടെന്ന്, എനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നു ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ അജ്ഞാനത്തെ എല്ലാം ഈ അറിവ്, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നും അത് ജനിച്ചതില്ലെന്നും അത് ശരീരത്തിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നില്ലെന്നും അത് ശരീരമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നും ഒക്കെയുള്ള അറിവുണ്ടാവുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം നശിക്കും. ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തിയാണ്. എനിക്കൊരു ശരീരം ഉണ്ടെന്നും ആ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും അത് മരിച്ചു പോകുമെന്നും അതിന് ദുഃഖമുണ്ടെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ കൽപ്പിച്ച് വെച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ആ കൽപ്പന കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നാശം സംഭവിക്കും. നനു ക്രിയതേവ തദ്വിച്ഛത്തി സ്യാദിതി ചേത്. അപ്പോ അത് കർമ്മം കൊണ്ടാണോ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലും അത് കർമ്മം കൊണ്ടല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഈ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നത്. അജ്ഞാനം നിവർത്തിക്കാനായിട്ട് ജ്ഞാനം മാത്രമേ
മാർഗമായിട്ടുള്ളൂ. ശരീരവും ആത്മാവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവും. ഏതെങ്കിലും ആശ്രമത്തിൽ പോയി കുറെ പശുക്കളെ കുളിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്, കുറച്ച് വിറക് വെട്ടിയതുകൊണ്ട്, വെള്ളം കോരിയതുകൊണ്ട് ശരീരവും ആത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്, ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ശരീരവും ആത്മാവും വേറെയാണെന്നുള്ള അറിവുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വിവേകം ഉണ്ടാവണം. വിവേകം ഉണ്ടായി, വിവേകം കൊണ്ട് ആത്മാവായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ശരീരവുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല, ഞാൻ ശരീരസ്ഥിതനല്ല, ശരീരത്തിനകത്ത് കയറി പറ്റിയിട്ടില്ല, ശരീരത്തോടൊപ്പം ഞാൻ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരറിവ് ആർക്കാണോ ഉണ്ടാവുന്നത്, അപ്പൊ ആ അറിവ് കർമ്മത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, കർമ്മത്താൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതല്ല, കർമ്മജന്യമല്ല, അത് അറിവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ജ്ഞാനമാണ്. അതിന് വിവേകം ഉണ്ടാവണം. വിവേക വൈരാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനമാണ് ഈ ഒരു വിവേകത്തെ, ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ സത്യത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടാവുന്നത്. അല്ലാതെ കർമ്മജന്യമല്ല, കർമ്മം കൊണ്ടല്ല. കർമ്മം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജ്ഞാനം നേടുവാനും സാധ്യമല്ല. യോ വാ ഏതദ് അക്ഷരം ഗാർഗ്യ അവിദിത്വാ അസ്മിൻ ലോകേ ജുഹോതി യജതേ തപസ്തപ്യതേ ബഹൂനി വർഷ സഹസ്രാണി അന്തവദേവാസ്യ തദ്ഭവതി. യോ വാ ഏതദ് അക്ഷരം ഗാർഗി അവിദിത്വാ അസ്മാൻ ലോകാത് പ്രൈതി സ കൃപണോ അഥയ ഏതദ് അക്ഷരം വിദിത്വാ അസ്മാൻ ലോകാത് പ്രൈതി സ ബ്രാഹ്മണ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഈ അക്ഷരത്തെ അറിയാതെ യജിക്കുകയോ പൂജ ചെയ്യുകയോ ഹോമിക്കുകയോ തപസ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അവനെന്താണ്, അവന്റെ കൃപണനാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവസാനിക്കും. എത്ര വലിയ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെ, എത്രയോ വലിയ ചക്രവർത്തി പദത്തിരുന്ന എത്രയോ പേര്, നമ്മുടെ അക്ബറും ഷാജഹാൻ ഔറംഗസീബും ഒക്കെ എത്രയോ വർഷം ആ കസേരകളിലിരുന്ന് എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്തുണ്ടാവും, അവസാനം ഉണ്ടാകും. എന്തുണ്ട്, എത്ര വലിയ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും, ഇപ്പൊ മഹാബലി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര സത്കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ സത്കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്തുണ്ടാവും, ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ കാരണം കർമ്മങ്ങളുടെ നിയമം അതാണ്. എത്ര നല്ല കർമ്മമായാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് അവസാനിക്കും, അത് അസ്തമിക്കും. അപ്പൊ അത് യോവാ ഏത് അക്ഷരം കാറി അവിദിത്വാത്, ഈ സത്യത്തെ അവിദിത്വാത് അറിയാതെ, അസ്മാൻ ലോകാത് പ്രൈതി, ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പ്രൈതി മരിച്ചു പോവുകയാണ്. സത്യത്തെ അറിയാതെയാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും സകൃപണ. ആൾക്കാര് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ചുമന്ന് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഘോഷയാത്ര, 1,00,000 ആൾക്കാർ ഘോഷയാത്ര നടത്തിയാൽ സകൃപണ, നിങ്ങൾ സത്യത്തെ അറിയാതെയാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ ആ വിലാപയാത്ര കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ല, ഈ നടത്തുന്നവർക്കും പ്രയോജനം, നടക്കുന്നവർക്കും പ്രയോജനമില്ല. കാര്യം എന്താണ്, രണ്ടും കൃപണന്മാരാണ്, സത്യത്തെ അറിയാതെ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അസ്മാൻ ലോകാ പ്രൈതി, ഈ ലോകത്തെ, ഈ സത്യത്തെ അവിദിത്വ, ഈ സത്യത്തെ അറിയാതെ മരിച്ച് എന്ന്
നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃപണന്മാരാണ്, നിങ്ങളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ അലക്സാണ്ടർക്ക് അത്രയും ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലോകം അത്രയും വെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടും ഐ ആം ഗോയിങ് വിത്ത് എംപ്റ്റി ഹാൻഡ്സ് എന്നുള്ള ബോധം. അതുപോലെ ഈ സത്യത്തെ അറിയാതെ ആരാണോ മരിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന് ബ്രാഹ്മണനാണ്. സ ബ്രാഹ്മണ എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ